today's topic is HTML. HTML means hypertext markup language. HTML అనేది మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ ద వెబ్సైట్స్. యూజువల్లీ మనం HTML అనే మార్కప్ లాంగ్వేజ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద వెబ్సైట్స్. హియర్ వెబ్సైట్ మీన్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్. వెబ్సైట్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్. సో ఈదర్ ఇండివిజువల్ పేజెస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ షుడ్ బి built in HTML language. Hypertext markup language. Here the markup means simple English we have to use to write the source code in the text editor. Hypertext means we have to support the multimedia concept like audio, video, graphics, text. So all those things will be supported in the markup language. That's why hypertext supports multimedia concept. Markup means we have to support the simple English language. So that is the basic theme of the HTML. So HTML is basically we have to develop the web page or websites. In HTML highlights different views of a given web pages in terms of headers, titles, plain text, images, sounds, etc. So as well HTML లాంగ్వేజెస్లో హెడర్స్ని రాయొచ్చు, హెడ్డింగ్ ఫైల్స్ హెడ్డింగ్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, టైటిల్స్ని పెట్టుకోవచ్చు, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అంటే స్టాటిక్ పేజెస్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ ఇమేజెస్, సౌండ్స్, గ్రాఫిక్స్ ఎక్సెట్రా ఈజ్ పాసిబుల్ టు డెవలప్ ఇన్ HTML pages. So if you want to develop the web page, here there are two types of web pages. One is static web page, second one is dynamic web page. First one is static web page, second one is dynamic page. What is the differences between static and dynamic? Static means does not change or does not move the page. It means simply say the static page is only descriptive type of information like text. Any text based information should be here into static pages. Dynamic pages వచ్చేసి it supports the multimedia like text, audio, video, animations also supports in HTML. So that is the differences between static pages as well as dynamic pages. Here we have to develop both pages like static pages or dynamic pages. So మనం వచ్చేసి HTMLలో static pages డెవలప్ చేయొచ్చు, అలాగే డైనమిక్ పేజెస్ని కూడా మనం ఈజీగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో HTML మీన్స్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. HTML అనేది మార్కప్ లాంగ్వేజ్. మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ సోర్స్ కోడ్. సోర్స్ కోడ్లో మనం రాసేది సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకు వాడుతున్నామంటే వెబ్ పేజ్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం ఈ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ని వాడుతున్నాం. హైపర్ టెక్స్ట్ అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ సపోర్ట్స్ multimedia object like text, audio, video, graphics, etc. is supports in hypertext. So that's why the full form of HTML means hypertext markup language is used to extremely used in డెవలపింగ్ వెబ్ పేజెస్. ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఈ లాంగ్వేజ్ని మనం ఇక్కడ వెబ్ పేజెస్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం. అంతేకాకుండా ఇన్ ద వెబ్ పేజెస్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద హెడర్స్ ఆర్ టైటిల్స్ అంటాం. హెడ్డింగ్స్ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు, టైటిల్స్, సబ్ టైటిల్స్ or plain text అంటే నార్మల్ paragraphs also possible to design in HTML page as well as images also support here, sounds, graphics also supports here. So all those is possible in HTML pages or web pages. ఇవన్నిటినీ కూడా మనం ఇక్కడ వెబ్ పేజ్లో మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఈ HTML అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో వన్ మోర్ పాయింట్ ఈజ్ దేర్. There is no need to programming skills. If you want to develop any web page or website, there is no previous programming skills. ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ లేకపోయినా లైక్ సమ్ అదర్ స్ట్రక్చర్ లాంగ్వేజెస్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ C++, Java, such kind of languages are does not required to develop the web pages. So because of why it is easy to learn, easy to develop, easy to modify in HTML language. So simply HTML is the hypertext markup language, easy to build the code, easy to write the source code, easy to execute. If there is any error, easy to identify those errors. So all those flexibility in HTML. కాబట్టి మనం HTML అనేది సింపుల్గా వెబ్ పేజెస్ని మనం ఈజీగా డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం మనం HTML మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది HTML లాంగ్వేజ్ ఆర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. The next one, what are the features we have in the HTML language? So very simple features it has.
It is the language which can be easily understood and can be modified. ఇది కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఈజీ టు అండర్స్టూడ్, ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈజీ కెన్ ఈజీలీ మోడిఫైడ్ ఇట్. HTML ఈజ్ ద బేసికల్లీ ఈజీ లాంగ్వేజ్ అండి, ఈజీ టు అర్థం చేసుకోవచ్చు, అలాగే యూ కెన్ ఎడిట్ ఇట్ ఆర్ మోడిఫై ఈజీలీ. The next one is effective presentations can be made with the HTML with the help of all formatting tags. Effective presentation, effective way we have to build the web page. Effective means appearance will be enhanced, advanced, easy appearance should be very good. So if you want to develop the effective way, we have to use the formatting tags. So here the word tag means HTML command in the HTML language. So HTML లో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి కమాండ్స్ మనం ఇక్కడ using the tag is the word we have to use. The tag should be the angular braces between the tag. So less than symbol as well as greater than symbol, in between you have to write the tag name. So effective way you can use to build the HTML page with the help of formatting tags. ఎలా మనం ఎఫెక్టివ్గా డిజైన్ చేస్తామంటే with the help of formatting tag. So we have different types of formatting options or formatting tags are there. So those tags are helpful to develop the effective presentation in the HTML. The next one is it provides the more flexible way to design web pages along with the text. మీకు కావాల్సిన విధంగా ఎక్కడ ఏది కావాలనుకుంటే అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అక్కర్లేని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీ టు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, పేజెస్ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా టెక్స్ట్తో, ఇమేజెస్తో, లేకపోతే మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్తో. యూ కెన్ flexibility is there in HTML. The next one is links can also be added to the web pages. So easily to link. So if there is a website, it has many web pages. ఒక వెబ్సైట్లో మనకి చాలా పేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ పర్టికులర్ పేజ్, యూ కెన్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ. దెర్ ఈస్ ద థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద లింక్స్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ద వెబ్ పేజెస్. సో వెబ్ పేజెస్కి ఏమవుతుందంటే లింక్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్లోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే యూ విల్ గెట్ ద హోమ్ పేజ్. ఇన్ దట్ హోమ్ పేజ్ హ్యాస్ ఆల్ దోస్ లింక్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ యువర్ హోమ్ పేజ్. So if you want to access, for example, I want to access krishnauniversity.ac.in is the website name. I want to access the result. So directly click on the result tab. You can access directly particular place. So that is the flexibility is there in the HTML. So మనం HTML లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన కృష్ణ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో ఏదైనా ఒక ట్యాబ్ లైక్ రిజల్ట్ కానీ సిలబస్ కానీ చూసుకోవాలనుకున్నట్లయితే సో డైరెక్ట్గా పర్టికులర్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసుకోవడం ద్వారా యూ కెన్ యాక్సెస్. సో దెర్ ఈజ్ ఏ పాసిబుల్ టు యాడ్ ఇంటూ యువర్ అదర్ పేజెస్. సో హోమ్ పేజీలోనే ఆల్ లింక్ పేజెస్ అనేవి యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద లింక్ పేజ్ విల్ బీ డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. సో మీకు ఏ పేజ్ కావాలనుకుంటే ఆ పేజ్, దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. సో డైరెక్ట్లీ త్రూ యూ కెన్ యాక్సెస్ పర్టికులర్ పేజ్. So with the help of links can be also added to the web pages. So links ద్వారా you can access directly to your web page. So it helps the readers to the browser the information of their interest. మీకు కావాల్సిన విధంగా you can యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఇక్కడ మనకి HTML లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. As well as HTML supports graphics, videos and sounds can also be added to the web page. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం hypertext means it supports graphics, video, audio as well as text supports here, which gives an extra attractive look to your web pages. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన మల్టీమీడియా కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి గ్రాఫిక్స్ అంటే నావిగేషన్ అనేది ఉంటుంది, ఇమేజెస్ నావిగేషన్ ఉంటుంది, వీడియో, ఆడియో, సౌండ్స్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ద వెబ్ పేజెస్ which can be extra attractive look to your web pages is possible in HTML. So all those are the general features in HTML. So the basic HTML features means easy to understand, easy to can be modified as well as easy can write. మనం ఈజీగా ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు, ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ a simple English language we have to use in HTML source code. So that's why easy to understand can be easily modified. So effective way to presentation can be made within the HTML with the help of formatting tags. Using the formatting tags will be effective way to develop the web pages.
ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు డిజైన్ ద వెబ్ పేజెస్. సో ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది, మనకు కావాల్సిన విధంగా ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అన్నెసరీ రిమూవ్ చేయొచ్చు, నీకు కావాల్సిన ప్లేస్లో ఇమేజ్ని పెట్టుకోవచ్చు, సౌండ్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, గ్రాఫిక్స్ని పెట్టుకోవచ్చు. సో దెర్ ఈస్ అ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ దేర్ టు డిజైన్ ద వెబ్ పేజెస్. The next one is links can also be added to the web pages. So links are a very very important thing in HTML, because of why all pages should be displayed on your home page. Simply click on that particular page. If you want to access the so and so page, directly click on that page. So no need to access entire the website. So only required information you can add with the help of links can be added to the web pages. So మనకు కావాల్సిన పేజ్ని మనం డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. దానికోసం మనం లింక్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. వెబ్సైట్ మొత్తాన్ని మనం రీడ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రాఫిక్స్, వీడియోస్ అండ్ సౌండ్స్ కెన్ బి ఆల్సో యాడెడ్ టు ద వెబ్ పేజెస్. సో మనం డిజైన్ చేసే వెబ్ పేజెస్లో గ్రాఫిక్స్, వీడియో, సౌండ్స్. స్టాటిక్ పేజ్ వచ్చేపాటికి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ వెబ్ పేజ్. డైనమిక్ పేజెస్ ఈజ్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ ద గ్రాఫిక్స్, వీడియో అండ్ సౌండ్స్ added to the web pages, which gives an extra attractive look to your వెబ్ పేజెస్. సో వెబ్ పేజ్ అనేది అట్రాక్టివ్గా, ఈజీగా చూడాలనిపించేటట్టుగా లేకపోతే రీడ్ చేయాలనిపించేటట్టుగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ టు బిల్డ్ ద వెబ్ పేజెస్ ఇన్ HTML. సో ఆల్ దోస్ ఆర్ ద జనరల్ ఫీచర్స్. So before going to start the saving and executing of a HTML program, how to write the code, where to write the code, what are the required software we have to use, we should be learned here. So usually there is no additional software is required. ప్రత్యేకంగా వెబ్ పేజెస్ని మనం డెవలప్ చేయడానికి, వెబ్సైట్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని మనకి అక్కర్లేదు. బికాస్ ఆఫ్ వై ఎవ్రీ device has an operating system as well as text editor as well as browser. So if you want to write the or execute the source code, you need to one text editor, that is to write the source code, then one browser. So both are required to execute and write and execute the HTML code. సో ఇవి రెండు ఉంటే చాలు, మనకి ఎడిషనల్గా ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి లేదు. ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఎవ్రీ డివైస్ హ్యాస్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ విండోస్, లైనక్స్, యూనిక్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్. సో ఆల్వేస్ we are using Windows operating system. Windows operating system inbuilt to support the text editor as well as browser. So automatically both are available with the help of operating system. So that's why we need not to install any additional software. So మనం ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన సాఫ్ట్వేర్ మనం అక్కర్లేదు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పాటు డైరెక్ట్లీ ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ వస్తుంది, అలాగే బై డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ వస్తుంది. సో కాబట్టి మనం ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్తో సంబంధం లేకుండా ఓన్లీ ఒక సిస్టమ్ ఉంటే చాలు, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్నింగ్లో ఉంటే చాలు, ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ రైట్ ద సోర్స్ కోడ్ అండ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. Output will be execute on your browser. So now how to write the code, how to execute అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. how to save and executing of a HTML program. మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎలా సేవ్ చేయాలి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి, ఎలా సేవ్ చేయాలి, ఎక్కడ రన్ చేయాలి. సో ఐ విల్ డిస్కస్ హియర్. ఎవ్రీ HTML source code should be saved by .html. So one text editor is required here. So the text editor is here. Notepad is the text editor or default editor. సో అదైనా సపోర్ట్ చేస్తుంది, లేకపోతే నోట్ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఆల్సో టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అండి. ఎక్కడైనా సరే మీరు ఇక్కడ ఏ టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో అయినా సరే మనం ఈ సోర్స్ కోడ్ అంటే HTML కోడ్ని మీరు రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లైక్ నోట్ప్యాడ్ తీసుకున్నాను. ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. దెన్ యూ కెన్ రైట్ లైన్ బై లైన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ కోడ్. సో మీరు HTML కోడ్ మీరు డైరెక్ట్గా మీ సోర్స్ కోడ్ లైక్ నోట్ప్యాడ్లో ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఇక్కడ ఎలా సేవ్ చేయాలంటే .html or .htm is the extension to save particular file. సో మనం ఇక్కడ రాసిన సోర్స్ కోడ్ని ఖచ్చితంగా along with extension should be saved. So here every file has two names. One is primary name, second one is secondary name. So primary names means user has to set the name of the file. Secondary name is the software should be set the secondary name. So if you doesn't enter the extension of your file name, then automatically it adds .txt extension.
ఒకవేళ మీరు ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద టెక్స్ట్ ఫైల్గా అది సేవ్ అయిపోతుంది. ద టెక్స్ట్ ఫైల్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ యువర్ బ్రౌజర్. సో టెక్స్ట్ ఫైల్లో మనం సేవ్ చేసుకున్న ఫైలు మనం బ్రౌజర్లో రన్ చేసుకున్నప్పుడు అది సపోర్ట్ చేయదు. సో ఎర్రర్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్. కాబట్టి ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్ షుడ్ బి saved as a .html extension. That's why after completing the source code, entering the source code, you must be saved along with the .html is the extension of the HTML file. Otherwise, if you doesn't give the .html file, then automatically it assigns the .txt file. That means it is the text file. The text file does not support the browser. So then you cannot retrieve the output. So that's why this point is very, very important, and keep on your mind. Every file should be saved .html. So here 2 points are there, .html or .htm. So ఏదైనా అవ్వచ్చు 3 letters or 3 letters 4 letters ఏదైనా అవ్వచ్చు. .html ఇచ్చినా సపోర్ట్ చేస్తుంది, లేదా .htm ఎక్స్టెన్షన్తో ఇచ్చినా కూడా the program should be execute directly. So that is the first point and very, very important one. The next one is HTML code can be written on a simple notepad. ఎక్కడ రాయొచ్చు అంటే నోట్ప్యాడ్లో రాయొచ్చు అని చెప్పి. So you can write any text editor like Notepad or Notepad++ is you can write the source code, HTML code. The output of a given HTML document can be visualized. ఎక్కడ అవుట్పుట్ చూస్తామంటండి? In any web browser. In any web browser like Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome are the browsers. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేస్తాం, ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ద డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. సో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ద డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఈజ్ నోట్ప్యాడ్. సో బోత్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ టూల్స్. కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద నోట్ప్యాడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో అయినా సరే మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ మనం రన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా some other additional browsers are also there. Mozilla Firefox, Google Chrome, any browser can support all HTML document files. That document file should be saved as a .html file. Otherwise it does not execute that code. That is the main point to write and execute if you want in HTML code. The next one is, it is not a case sensitive. You can write either uppercase or lowercase. There is no specific case sensitive. It means క్యాపిటల్ లెటర్స్లో అయినా రాయొచ్చు సోర్స్ కోడ్ని, లేదా స్మాల్ లెటర్స్లో అయినా సరే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద సోర్స్ కోడ్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అడ్వాంటేజ్. సో HTML యొక్క బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ మీన్స్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ కేస్ లైక్ లోయర్ కేస్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు రైట్ ఇన్ HTML code. So this is the basic definition, as well as you can write and save. Don't forget it, every file should be, source code should be write in a notepad file along with extension .html or htm. As well as after completing that you can execute directly into your any browser. The source code is not a case sensitive. You can write either uppercase or lowercase. After saving the .html file, the file icon should be like a browser. మన డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ ఏదైతే ఉంటుందో, మన ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ చూసుకుంటే ద ఐకాన్ లైక్ ఏ ఈ సింబల్ వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం .html ఫైల్తో సేవ్ చేస్తామో ద ఫైల్ యొక్క ఐకాన్ సింబల్ కూడా బ్రౌజర్ సింబల్గా వచ్చేస్తుంది ఎలాంగ్ విత్ ఫైల్ నేమ్. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే మీరు టెక్స్ట్గా సేవ్ అయిపోతే మాత్రం బ్రౌజర్ సింబల్గా రాదు. ఎప్పుడైతే మీకు బ్రౌజర్ సింబల్గా రాదో ఆ ఫైల్ అనేది మీకు అక్కడ రన్ కాదు. అదొక్కటే డిఫరెన్స్. అది బ్రౌజర్ ఫైల్గా సేవ్ అయిందా లేదా అనేది, HTML ఫైల్గా సేవ్ అయిందా లేదా, లేకపోతే టెక్స్ట్ ఫైల్గా సేవ్ అయిందా లేదా అనేది ఐకాన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే టెక్స్ట్ పేజ్ లాగా డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే మనం .html ఫైల్తో సేవ్ చేస్తే యువర్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. కొన్ని సిస్టమ్స్లో ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది, కొన్ని సిస్టంలో క్రోమ్ సింబల్ వస్తుంది, కొన్ని సిస్టమ్స్లో ఫైర్ఫాక్స్ సింబల్ అంటే బాల్ సింబల్ లాగా వస్తుంది. సో డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ లోకల్ బ్రౌజర్, యువర్ డివైస్లో ఉన్న బ్రౌజర్ని బేస్ చేసుకొని ద ఐకాన్ షుడ్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ టు ద ఫైల్ నేమ్ లైక్ యువర్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్. సో అదొక్కటే కీ పాయింట్, దట్ బ్రౌజర్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూట్ డైరెక్ట్లీ. దాని మీద డబల్ క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటికల్గా మీకు రన్ అయిపోతుంది. లేదా మీరు దాని మీద రైట్ క్లిక్ చేసుకుని ఓపెన్ విత్ అని చెప్పేసి ఎయిదర్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆర్ ఫైర్ఫాక్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ డైరెక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, యూ కెన్ సేవ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ యువర్ HTML source code into browser. The next one is, what is the structure of HTML? HTML program ki emaina structure unda. So what is the structure you have to follow to write the source code? So enti anedi చూద్దాం. Yes,
here also there is a simple structure is there, that is the HTML structure. Before going to go to the structure, I want to discuss about the what are the tags. Every thing should be right in the tags, and HTML lo every kind of command should be right in the tags. The tags is the angular braces. These are the denoted by the angular braces are less than greater than is the symbol usually set. In between you can write the tag name. So if I am writing here B means bold tag. Every tag begin as well as every tag closing tag should be entered here. So opening tag and closing tag. Similarly in the programming structure also we have to follow these rules. So now I have to discuss about the structure of programming, HTML programming. So here if you observe HTML opening tag here, so like starts with HTML opening tag along with end with HTML end tag. So every tag begin as well as close. So that is the mandatory. Not only HTML, almost 70 to 80% of tags should be opening tag as well as closing tags. The difference between, so here if you observe, I am starts with HTML code. I completed the source code, that is called as HTML slash to end chestam. So that is called as the end tag. This is called as the open tag. So begin and end tag should be starts and end. Alage in between the source code we should be write similar way. The next point is head tag. So head tag means only one tag inside, that is the title tag. If you set the title will be display on your web browser. సో మనకి ఇక్కడ టైటిల్ బార్ అనేది ఉంటుంది మీ బ్రౌజర్లో, ద టైటిల్ విల్ బి ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్. ఆ టైటిల్ బార్లో అనేది మీకు వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్ పేజ్ యూ మస్ట్ బి ఇన్క్లూడ్ హెడ్ ట్యాగ్, అదర్వైజ్ నో నీడ్. మనం ప్రత్యేకంగా ఖచ్చితంగా మనం టైటిల్ మనం పెట్టాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఆ టైటిల్ అనేది మనం ఎక్కడ ఇస్తామంటే హెడ్ ట్యాగ్లోనే మనం ఇస్తాము. సో హెడ్ ట్యాగ్ డిఫైన్స్ ఓన్లీ టైటిల్ ఆఫ్ ది పేజ్, దట్స్ ఆల్. So here if you observe, head is starting here as well as head is closing. In between I can write title tag. So title tag open chesamu, end chesamu. Between title of the web page I can enter here title of the web page. So that is the head tag is the very important to set the title of your web page. ఒకవేళ మీరు టైటిల్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేకపోతే యూ కెన్ లీవ్ ఇట్, ఆప్షనల్ అండి. హెడ్ ట్యాగ్ అనేది ఇస్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ. ఇఫ్ యూ సెట్ ద టైటిల్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ వెబ్ బ్రౌజర్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బాడీ ట్యాగ్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది HTML సోర్స్ కోడ్. సో స్ట్రక్చర్లో మెయిన్గా మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్. మనకి వెబ్ పేజ్లో కనిపించే స్క్రీన్ కంటెంట్ షుడ్ బి ఇన్ ద బాడీ ట్యాగ్. సో మనం ఎక్కడ రాస్తామంటే ఖచ్చితంగా బాడీ ట్యాగ్లోనే మనం ఆ కంటెంట్ని మనం యాడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ట్యాగ్, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్, అండ్ మ్యాండేటరీ ట్యాగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద బాడీ ట్యాగ్. యూ క్యాన్ రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద బాడీ ట్యాగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ షుడ్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ వెబ్ పేజ్ you can write between the body tag. So that is the body tag contains the content of the web page. మన వెబ్ పేజ్లో మనకి ఏదైతే కనిపించాలో, ఏదైతే డిస్ప్లే అవుతుందో ఆ డిస్ప్లే అవ్వటానికి గల కారణం బాడీ ట్యాగ్. సో యూ కెన్ రైట్ ద సోర్స్ కోడ్ బిట్వీన్ ద బాడీ ట్యాగ్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. హెడ్ ట్యాగ్ చూడండి, హెడ్ ట్యాగ్ కంటైన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద వెబ్ పేజ్. సో ఇట్ మీన్స్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్ గురించి మనకి అక్కడ డిఫైన్ చేస్తుంది. టైటిల్ ట్యాగ్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే టైటిల్ కంటైన్స్ ద వెబ్ టైటిల్ చెప్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది HTML కోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. యాక్చువల్గా ఇంకా స్ట్రక్చర్ ఇంకొంచెం ఉంది, సో అది మీకు అర్థం కాదని ఇప్పుడే మేము అంత డీటెయిల్గా చెప్పలేదు. సింపుల్ HTML స్ట్రక్చర్ ఐ డిస్కస్డ్ హియర్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్గా HTMLతో స్టార్ట్ చేయండి, ఎండ్ చేయండి. ఎవ్రీ ట్యాగ్ బిగిన్ చేసామంటే మస్ట్ బి క్లోజ్ ట్యాగ్. సో ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్, అందుకనే మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం బిగిన్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ హెడ్ ట్యాగ్. ఇది ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. The head tag has one more inside tag is called as the title tag. If you want to set the title tag, you can write, that is the second tag. The third one is only 3 tags, that is the body tag. So HTML opening tag, head tag, body tag.
So body tag here to display the content of the web page. So that is the definition of the body tag. So clear. సో ఈ విధంగా మనం ఈ ప్యాటర్న్లో ఈ స్ట్రక్చర్లో వీ షుడ్ బి ఫాలో టు రైట్ ద సోర్స్ కోడ్ ఇన్ టు యువర్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లైక్ నోట్ ప్యాడ్. ఆఫ్టర్ దాట్, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద సోర్స్ కోడ్ యూ మస్ట్ బి సేవ్డ్ లైక్ .html. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే వితౌట్ హెడ్ ట్యాగ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. హెడ్ ట్యాగ్ లేకపోయినా కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. హెడ్ ట్యాగ్ అనేది ఆప్షనల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంపల్సరీ, ఇట్స్ ఏ ఆప్షనల్. Body tag is the very important because of the content will be displayed on your web page. Kabatti idi mandatory tag and compulsory tag is the body tag. Head tag ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే టైటిల్ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్ ఏంటి అనేది మీకు రాదు. అంతే తప్ప ప్రోగ్రామ్ పరంగా సింటాక్స్ పరంగా ఎటువంటి మిస్టేక్ రాదు. డైరెక్ట్లీగా రన్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ బాడీ ట్యాగ్ ద్వారా కూడా, రైట్. సో ఇది స్ట్రక్చర్ అండి. దానికి సంబంధించిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో చూడండి, ఇక్కడ HTML స్టార్ట్ చేసాము. ఎక్కడ రాస్తున్నామని చెప్పాము, యూ కెన్ రైట్ హియర్ ఇన్ ద నోట్ ప్యాడ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్, దెన్ స్టార్ట్ writing the code, that is the source code. The total thing is called as source code. Every program should be executed. So if you want to learn, if you want to create any web page or website, you must be follow each and every instruction, as well as you can follow instructions, as well as you can execute this code. It will be helpful, you can create the interest. So chudandi, first one is clear ga opening tag and closing tag. That is the first of all I have to follow the structure of the program. మనం రాసిన స్ట్రక్చర్ విధంగా ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి రిఫర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, HTML ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్యాగ్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ హెడ్ ట్యాగ్. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ బాడీ ట్యాగ్. సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ దీస్ త్రీ ట్యాగ్స్: ఓపెనింగ్ ట్యాగ్, హెడ్ ట్యాగ్ అండ్ బాడీ ట్యాగ్. ఇవి ఉన్నాయా లేదా, ఇవి ఆర్డర్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకోండి. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ సేవ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ఇంటరప్షన్. క్లియర్. కాబట్టి ఇవి మనం రాయంగానే మనకు అర్థమవుతుంది. సో మీరు ఇంకా రాయాలనుకున్నప్పుడే, మీరు సోర్స్ కోడ్ రాసేటప్పుడే స్టార్టింగు ఎండింగు రాసేయండి. దెన్ ఆటోమేటికల్ ఏంటంటే ఇంకా మనం మర్చిపోం. సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కర్సర్ని ఇక్కడ బ్లింక్ చేయండి, ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే స్పేస్ బిట్వీన్ ద ట్యాగ్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బెటర్ ఫర్ యూ. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాము, మనకు టచ్ అవసరం, మనకి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేని దాని మీద ఏమవుతుందంటే మనం ఎండ్ చేయము, సేవ్ చేస్తాం, బట్ ఇట్ విల్ బి జనరేట్ ఎన్ ఎర్రర్. కాబట్టి స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ద ఎండ్ ట్యాగ్. ఇట్ ఈస్ ద బెటర్ వే టు రైట్ ద సోర్స్ కోడ్. ఎక్కడ మనకి మిస్ అవడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే HTML ట్యాగ్తో స్టార్ట్ చేశాను, ఫాలోడ్ బై ఎండ్ ట్యాగ్ ఆల్సో ఎంటర్డ్ హియర్, రైట్. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ given the head tag. So head tag means we have to set the title of the page. So that's why I have to use here the title page is called as the page title. You can enter between the tags. So title is the tag. You can enter any information. For example, I want to write Triveni colleges. So you can write here between the title tag. Then after you have to close the tag. This is the way to enter the head tag or title tag. You can enter any text in between the title tag. After entering the title tag, you must be close the title tag. So dinto we have to set the title. Then after close the head tag. So head tag only belongs to enter the heading of the web page. That's all. That is the only the point. Otherwise no need to write this one. So here I completed the head. The next one is main one is body tag. So body tag defines the display the content of the web page. Ikkada nenu two tags rasa. That is called as a H1 tag as well as paragraph tag. H1 means heading 1 tag. మనం heading 1 అంటే heading generally మనకు center of the page వస్తుంది, big in size, bold letters లో వస్తుంది. So this tag denotes heading of the టెక్స్ట్. మీరు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో
దానికి సంబంధించిన హెడ్డింగ్ అనేది హెడ్డింగ్ స్టైల్లో మీకు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as h1 tag. The next one is paragraph tag. Paragraph means you can write any number of lines between the p tag. So here this is the paragraph like. So you can write any text in between the tag. After completing that you can enter close tag. So then it will be end of the paragraph. It denotes end of the paragraph. So then finally after that I completed the body tag. Then is close the HTML tag. సో ఈ రకంగా నేను సోర్స్ కోడ్ రాసాను. దీన్ని అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఫైల్ నేమ్ లైక్ ప్రైమరీ నేమ్ అలాంగ్ విత్ HTML. డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ ప్రైమరీ నేమ్, ఏదైనా అవ్వచ్చు ప్రైమరీ నేమ్. నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చానంటే abc.html. So the file name should be abc.html. The file icon should be like E అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, దాని కింద ABC అని మాత్రం మీకు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ నేమ్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఫైల్ నేమ్, then automatically you will get the output on your browser. So according to this example you will get the browser screen. So దీన్ని మనం browser screen అనుకోండి. It has the title bar. First line of the blue color లో ఉంటుంది, that is called as the title bar. According to our abc.html file has the title is page title. So the page title will be displayed on your title bar. So that is the title. So header tag denotes to display the page title, whatever you assign the title of your page. Now here I am assigned here page title. So as it is it will be displayed. దాని ప్లేస్లో మనం త్రివేణి కాలేజెస్ అని పెడితే ఆటోమేటికల్లీ ద టైటిల్ విల్ బి త్రివేణి కాలేజెస్ వస్తుంది. సో దీంతో ద హెడ్ ట్యాగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ హియర్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బాడీ ట్యాగ్ హెడ్డింగ్. దిస్ ఈజ్ హెడ్డింగ్. సో దిస్ ఈజ్ హెడ్డింగ్, దిస్ ఈజ్ ఏ హెడ్డింగ్ అని చెప్పేసి మీరు అక్కడ కోడ్లో సోర్స్ కోడ్లో ఏదైతే రాశారో అది మీకు సెంటర్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్ పేజ్ అలాంగ్ విత్ బిగ్ ఇన్ సైజ్ బోల్డ్ ఇన్ థిక్గా మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ h1 tag. The next one is paragraph. The next line is followed by this is a paragraph. Automatically the paragraph content will be displayed on your web page. So this is these two lines only display on your screen. Because of why you can write here only two tags we are using in the body tag. So body tag lo meer rasindi two lines kabatti those two lines will be display on your web page. So manaki kavalsina vidhanga మీరు వెబ్ పేజ్ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద బాడీ ట్యాగ్స్. సో నౌ హియర్ ఐఎమ్ ఓన్లీ రైటింగ్ హియర్ టూ ట్యాగ్స్, h1 tag as well as paragraph. So both are we are using two tags. The output will be display only two lines, that is called as this is a heading because of heading one tag. Then next one is this is a paragraph, this is because of a paragraph. Paragraph లో వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే you can write the multiple lines. After entering the end paragraph tag denotes the line break will be automatically assigned here. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఎండ్ ట్యాగ్ డినోట్స్ టు లైన్ బ్రేక్ అంటే అక్కడతో ఆ పారాగ్రాఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి ద నెక్స్ట్ లైన్ విల్ బి స్టార్ట్స్ విత్ ఎ న్యూ లైన్. సో దట్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. అలాగే వీ హ్యావ్ సో మెనీ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్, h1, h2 అండ్ సో ఆన్ h6 వరకు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్. హెడ్డింగ్ 1 అంటే బిగ్ ఇన్ సైజ్, హెడ్డింగ్ 2 వచ్చేసి కొంచెం కంపారిటివ్లీ స్మాల్ దాన్ h1, దెన్ ఫాలోడ్ బై ర్యాండమ్గా ఏమవుతుందంటే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఫైనల్గా h6 వచ్చేపాటికి నార్మల్ హెడ్డింగ్ ఇన్ సైజ్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ టైప్. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వెబ్ పేజ్. బికాస్ ఆఫ్ ఈ పేజ్ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ పేజ్గా కూడా మనం డిఫైన్ చేస్తాం. దెర్ ఈజ్ నో మీడియా, సౌండ్స్, ఆడియో, టెక్స్ట్. Only text I can write here. That's why this is the static file. There is no need to write here the image, no need to sound added, no need to add to video, etc. So because of why this is the called as the static page. So only plain text can be assigned in the page is called as the static page. So HTML supports either static pages as well as dynamic pages. So this is the way to write the source code as well as you can execute into your browser. The next one is one more example is given here. Please observe, program is big in size but nothing to worry about it.
So first one is, so everyone should be followed the left part of the code. First one, HTML starts with every program should be starts with HTML. Don't forget it. Opening tag as well as closing tag. I am starting the tag. This is the end tag. Then followed the head tag. Then next one is followed, because of I want to set the title of the page. Because of I can set the head tag. So now the title of the page is called as the book point. So according to this example, I can set the title of the page is called as the book point. You can set whatever you want అనమాట. సో ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ మస్ట్ బి క్లోజ్ ద టైటిల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసాం యాజ్ వెల్ యాజ్ హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసాము. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాము, హెడ్ ట్యాగ్ ఈజ్ ద ఆప్షనల్ ట్యాగ్, యూ హ్యావ్ టు సెట్ ద హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద హెడ్ ట్యాగ్. యూ కెన్ సెట్ ద టైటిల్. ఇవ్వకపోతే ఆ బుక్ పాయింట్ అనే అడ్రస్ బార్లో మీకు బుక్ పాయింట్ అనేది రాదు. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ body tag. If you observe, the body lines are many lines I can write here. So what are those? I can explain line by line. First one is h1 tag. H1 tag, h1 align means align. So here the align means left to right to center. Align means you can set left to right to center. అంటే ఒక పేజీకి లెఫ్ట్లో రావాలా, రైట్లో రావాలా, సెంటర్లో రావాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద పేజ్. This is the page. Left align, center align, right align. So usually heading always be displayed on your center align. Kabatti I can set h1 means heading 1 tag begin size. Alage align should be center of the page. So content is welcome to Triveni College. So that is the heading. It will be displayed on center of your page. After that I completed the close the h1 tag. Clear? So ee rakanga manam ikkada h1 tag ni akkada nenu close chesam. The next tag is HR tag. So HR tag belongs to horizontal line. So one horizontal line after title, after heading, then automatically one draw horizontal line. So that is called as the HR tag belongs to horizontal. If you observe, there is no end tag is given here. So most of the HTML tags, 80 to 90% of tags should be opening and closing tag. Remaining 10 to 20% tags should not be enter end tag. So that's why horizontal line, అక్కడతో లైన్ అనేది రావాలని చెప్పాము. ఇంకా అది ఎండ్ చేసినా ఎండ్ చేయకపోయినా does not display the line. That's why I cannot close the HR tag. So clear? HR tag belongs to horizontal line. So that is the only for. There is no need to write the end tag. So thing. The next one is two more BR tags. BR tags means break tag. BR means line break. After the display the horizontal line, one space between the horizontal line and followed the line. So okay, one line space should be display on your page. That's why I am giving the BR tag means line break. You should be write like this, BR tag. There is no need to write the BR tag. So close tag అనేది మనం రాయవసలేదు. So that's why is more than enough to write this one. So that is called as the BR tag. After that we have to write one more BR tag. So because of if you write one BR tag belongs to one single empty space. Here I am writing here two BR tags means two blanks empty lines should be display on your screen. అంటే ఒక హెడ్డింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక హారిజంటల్ లైన్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత it shows the one empty blank line. So that is the BR tag. The next one is h3 tag అన్నాడు. సో ఇయర్ h3 అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ h1, h2, h3 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు h6 వరకు మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో h3 ఈజ్ ద హెడ్డింగ్ 3 ట్యాగ్. ఇట్ హ్యాస్ ద కంటెంట్ ఈజ్ బుక్స్. అయితే దానికి ముందు యూ ట్యాగ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ హియర్. యూ ట్యాగ్ మీన్స్ అండర్లైన్ ట్యాగ్. సో బుక్స్కి మీకు ఇక్కడ అండర్లైన్ అనేది మనకి ఇక్కడ సెట్ అవుతుంది. సో అక్కడ రాసింది ఏంటంటే యూ ట్యాగ్, ఇక్కడ బుక్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ రాయటం జరిగింది. యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేశారు. అండర్లైన్ క్లోజ్, అండర్లైన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ బుక్స్ అనే వర్డ్కి మాత్రమే రావాలి. అది కూడా h3 హెడ్డింగ్లో రావాలి, అంటే మీడియం సైజులో వస్తుంది. అండర్లైన్ వస్తుంది అంటే బుక్స్ అని చెప్పేసి మీకు అక్కడ అండర్లైన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ట్యాగ్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రీ ట్యాగ్. యూ క్యాన్ రైట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ కంటెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద program. So pre tag is used, you can write on. So it has different tags we are using. So please observe the font size +2, default size ki +1, +2, +3, +4, +5, +6.
మనం యాడ్ చేసుకునే కొద్దీ ఆటోమేటికల్లీ ద సైజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. అలాగే ద ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ని నేను సెట్ చేసాను. యూ క్యాన్ రైట్ ఎనీ కలర్, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, ఎల్లో, బ్లాక్, వైట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్. అలాగే ఫాంట్ కలర్ని యూ కెన్ రైట్ ద వర్డ్స్ స్పెల్లింగ్స్తో రాయొచ్చు, ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్లో రాయొచ్చు, లేదా హెక్సాడెసిమల్ కోడ్స్ కూడా ఉంటాయండి. ఆ ఫాంట్ కలర్ కోడ్స్ యూ కెన్ ఆల్సో సెట్ ఇన్ ద ఫాంట్ కలర్. సో యూజువల్లీ ఆ కోడ్స్ అనేవి మనకు తెలియదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ద కలర్ నేమ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ రెడ్ కలర్. సో ఆ కలర్ దేనికి అప్లై అవుతుంది అంటే వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే వర్డ్కి ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి 2 పాయింట్స్ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ అనేది టెక్స్ట్ కలర్ ఈజ్ రెడ్ వస్తుంది. ద నెక్స్ట్ ట్యాగ్ వచ్చేసేసి అక్కడతో ఫాంట్ క్లోజ్ అయిపోయిందండి, ఎండ్ ట్యాగ్ చేశాడు. అలాగే ఒక బీ ట్యాగ్ ఇచ్చాడు. బీ ట్యాగ్ మీన్స్ బోల్డ్ ట్యాగ్. సో బీ ట్యాగ్ మీన్స్ బోల్డ్ ఇన్ సైజ్, థిక్గా కనపడుతుంది. బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్ అంటాం కదా యూజువల్లీ మనం ఫార్మాటింగ్ టెక్నిక్స్ చెప్పుకుంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ ద బీ ట్యాగ్ మీన్స్ హియర్ ద బోల్డ్ ట్యాగ్. ఇట్ హ్యాస్ ద ఆథర్ ఎవరు అంటే క్రిస్ బ్రైట్స్ అని ఆయన ఆథర్ అండి. సో అక్కడ ఆథర్ అనేది బోల్డ్ లెటర్స్లో వస్తుంది. దెర్ ఈజ్ నో ఫాంట్ కలర్ ఈజ్ డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి ద డిఫాల్ట్ ఫాంట్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్. ఇక్కడ మనం ఎటువంటి కలర్ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి వీ కెన్ సెట్ ద బై డిఫాల్ట్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్. కాబట్టి ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది. ఇదేమో వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ వై అక్కడ రెడ్ కలర్ని మనం సెట్ చేసాము. అలాగే ఆథర్ క్రిస్ బ్రైట్స్ వచ్చేపాటికి కలర్ ఏం సెట్ చేయలేదు కాబట్టి బోల్డ్ లెటర్స్లో అలాగే క్రిస్ బ్రైట్స్ అని చెప్పేసి మీకు అక్కడ bold letters lo display avutundi. So that is the two lines. Then after one more line is there, that is called as the font color, that is the green is given here. Font color green lo vastundi. The text will be like DBMS, that is called as the font. The other will be Peter Robb. So ikkada other vachepatiki Peter Robb annaru. Ikkada chudandi I tag vaadadu. I tag means italic tag. Italic tag ante slant ga vastundi. పైన బోల్డ్ ట్యాగ్ వాడాడు. బోల్డ్ ట్యాగ్ మీన్స్ థిక్గా బ్రైట్గా కనపడుతుంది. ఐ ట్యాగ్ మీన్స్ ఇటాలిక్లో వస్తుంది, అంటే లిటిల్ బిట్ స్లాంట్గా వస్తుంది, క్రాస్గా వస్తుంది. పీటర్ రాబ్ అనేది ఆయన ఆథర్ దేనికి అంటే DBMS అనే బుక్కి, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. దాని ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసి అక్కడ గ్రీన్ ఇచ్చాడనమాట. సో అక్కడ ఆథర్ వచ్చేసి పీటర్ రాబ్ ఇచ్చాడు. సో ఫాంట్ అనేది ఎండ్ చేశాడు. సో ప్రీ ట్యాగ్ అనేది ఇక్కడ ఎన్ని ట్యాగ్లైనా రాయొచ్చు కాబట్టి ఫ్రీ డిఫైనెడ్ ట్యాగ్ అనేది అక్కడ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆల్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ హియర్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద బాడీ ట్యాగ్. యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద బాడీ ట్యాగ్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద HTML tag. So this is the way you can write that any number of lines in between the source code, between the HTML tags. You can write any number of. అయితే ఇవన్నీ రాయాలంటే యూ మస్ట్ బి లెర్న్ అబౌట్ ఆల్ ది బేసిక్ ట్యాగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద అవుట్పుట్. సో ఐ విల్ షో యూ బ్రౌజర్. ఇట్లా మీకు వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ మీకు నేను ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ని యూజ్ చేశాను. ఆ బ్రౌజర్లోకి సంబంధించిన స్క్రీన్ అనేది ఒకసారి చూడండి. ఇందా మనం హెడ్ ట్యాగ్లో టైటిల్ చెప్పాం. ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ బ్యాక్ వెళ్తే టైటిల్ ఏమి ఇచ్చామంటే బుక్ పాయింట్ ఇచ్చాం. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద బ్రౌజర్, దిస్ ఈస్ ద బుక్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద టైటిల్ బార్. సో దట్ ఈస్ ద టైటిల్ బార్. సో టైటిల్లో బుక్ పాయింట్ ఇచ్చాను. ఆ బుక్ పాయింట్ అనేది మీకు అక్కడ డిస్ప్లే అయింది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ H1 ట్యాగ్లో మనం వెల్కమ్ టు త్రివేణి కాలేజ్ అని ఈజ్ ద బాడీలో ఇచ్చాం. మనం మీకు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, మీరు బాడీలో ట్యాగ్లో రాసిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ మనం. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, హెడ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, ద హెడ్ ఈజ్ బుక్ పాయింట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ బి టోటల్ కంటెంట్ డిస్ప్లే విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ బాడీ ట్యాగ్. సో ఇన్ బిట్వీన్ బాడీ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి లైన్ విల్ బి ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్. ఐ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. నా చూడండి, బాడీ ట్యాగ్లో H1 ట్యాగ్ పెట్టాను. ఎలైన్ సెంటర్ వెల్కమ్ టు త్రివేణి కాలేజ్. సో చూడండి, పేజీకి సెంటర్లో వచ్చింది వెల్కమ్ టు త్రివేణి కాలేజ్. బికాజ్ ఆఫ్ వై అక్కడ నేను H1 ట్యాగ్ వాడాను. ఎలైన్ ఈక్వల్ టు సెంటర్ అన్నాను. బిట్ మీన్స్ ద పేజీకి సెంటర్ అండి. అలాగే ఆ ట్యాగ్ మధ్యలో రాసింది, ఏం రాసిన టెక్స్ట్ ఏంటంటే వెల్కమ్ టు త్రివేణి కాలేజ్ అని ఇచ్చా కాబట్టి అక్కడ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు సెట్ ద ఫాంట్ కలర్. అక్కడ నేను ఎటువంటి ఫాంట్ కలరు సెట్ చేయలేదు కాబట్టి ద డిఫాల్ట్ ఫాంట్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్.
సో దట్స్ వై హియర్ ద డిస్ప్లే హెడ్డింగ్ 1 మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. హెడ్డింగ్ 1 అంటే బిగ్ ఇన్ సైజ్, బోల్డ్ లెటర్స్లో వస్తుంది. అలైన్ సెంటర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ బ్రౌజర్కి సెంటర్లో డిస్ప్లే అయింది. సో దట్ ఈస్ ద లైన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఫాలోడ్ బై ది హెచ్ఆర్ ట్యాగ్. హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ మీన్స్ హారిజంటల్ లైన్. దిస్ ఈస్ ద లైన్. ఒక లైన్ అనేది మీకు అక్కడ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. అలా రావటం కోసం హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ అనేది అని మనం యూజ్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ద హెచ్ఆర్ ట్యాగ్. ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్ హారిజంటల్ లైన్. క్లియర్? ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 2 BR ట్యాగ్స్. బిఆర్ ట్యాగ్స్ మీన్స్ లైన్ బ్రేక్, అంటే 2 బ్లాంక్ లైన్స్ అనేది మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి, హారిజంటల్ లైన్కి ఇక్కడ 1 2 లైన్స్ ఎంటీ స్పేసెస్ అనేది 1 2 లైన్స్ బ్లాంక్ అనేది వచ్చింది. ఎందుకంటే మరీ క్లోజ్గా మీకు డిస్ప్లే కాకుండా ఉండటం కోసం ఐ వాంట్ టు రైట్ ద బిఆర్ ట్యాగ్ మీన్స్ లైన్ బ్రేక్. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్ బ్రేక్స్. You can write anywhere of the program, then automatically it displays the empty space between the lines. కాబట్టి అక్కడ నేను br tag అని అంటే space between the lines. The next one is 2 br tags. Third one is h3 tag. మనం h3 tag means heading 3 tag. It has underline along with the books అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి u tag వాడాడు, underline tag, అలాగే బుక్స్కి చూడండి ఇదిగోండి h3. ఇదేమో h1 tag, ఇది h3 ట్యాగ్. అక్కడ నేను h1 అలైన్మెంట్ సెంటర్ ఇచ్చాను కాబట్టి సెంటర్ వెళ్ళింది. ఇక్కడ h3కి నేను ఏమీ ఇవ్వాల, డైరెక్ట్గా h3 ఇచ్చాను కాబట్టి డిఫాల్ట్ అలైన్ లెఫ్ట్ వస్తుంది. h3 చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది. యూ ట్యాగ్ వాడా కాబట్టి అండర్లైన్ వచ్చింది. ఇక్కడ బుక్స్కి నేను యూ ట్యాగ్ వాడా, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ అండర్లైన్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్. చూడండి ఒకసారి సోర్స్ కోడ్లో కూడా చూడండి. సో యూ ట్యాగ్ ఐ వాజ్ యూజ్డ్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ అండర్లైన్ విల్ బి అప్లికేబుల్ ద వర్డ్ ఆఫ్ బుక్స్. క్లియర్? సో ఇక్కడ వరకు మీకు స్క్రీన్ మీద కంటెంట్ అనేది మీకు అక్కడ చూసారు. ద నెక్స్ట్ కంటెంట్ ఏంటో చూద్దాం. ప్రీ ట్యాగ్లో నేనేం వాడానంటే ఫాంట్ సైజ్ +2 ఇచ్చాను, ఫాంట్ కలర్ రెడ్ అన్నాను. ఆ రెడ్లో ఏం రావాలంటే వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్. లుక్ ఎట్ దిస్, ఫాంట్ సైజ్ రెడ్ వచ్చింది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రావాలి? వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ రావాలి. సో దానికోసం నేను ఫాంట్ సైజ్ +2 ఇచ్చాను, ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ ఇచ్చాను, కంటెంట్ విల్ బి వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కంటెంట్. ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. సో ఫస్ట్ లైన్ ఓన్లీ డిస్ప్లే ఆన్ ద రెడ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆధార్ ఇచ్చారండి. ఆధార్ వచ్చేసి క్రిస్ బ్రైట్స్. చూడండి దానికి ఏ కలర్ వస్తుంది? ఆధార్కి ఇక్కడ బోల్డ్లో వచ్చింది. బీ ట్యాగ్ వాడాం, దానికన్నా ముందు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ ద బోల్డ్ ట్యాగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆధార్ క్రిస్ బ్రైట్స్. చూడండి ఒకసారి బీ ట్యాగ్ వాడాను, ఓన్లీ బీ ట్యాగ్ బిలాంగ్స్ టు బోల్డ్ ట్యాగ్. దట్స్ ఆల్. కలర్ అనేది ఇక్కడే ఎండ్ అయిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ లైన్ ఓన్లీ అప్లై ద కలర్. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బీ ట్యాగ్ మీన్స్ బోల్డ్ ట్యాగ్, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద బోల్డ్. క్లియర్? ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫాంట్ కలర్ గ్రీను. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి DBMS. క్లియర్? ఆ పాయింట్ ఆటోమేటికల్గా మీకు అక్కడ వచ్చేసింది. దాని కింద ఆధార్ ఇచ్చాము, అక్కడ ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ స్పేస్ ఇచ్చాను. డిఫాల్ట్ స్పేస్ అంటే ఇదండి, ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంది. లేదు అని అనుకుంటే మీరు BR ట్యాగ్ ఇచ్చినా కూడా లైన్ బ్రేక్ వస్తుంది. కంటిన్యూస్గా మీరు రాయాలనుకున్నప్పుడు అలా బ్రేక్ ఇచ్చినా కూడా కొంత స్పేస్ బిట్వీన్ వస్తుంది. అలాగే ఆధార్ వచ్చేసి ఐ ట్యాగ్ వాడాం. ఐ ట్యాగ్ అంటే ఇటాలిక్. చూడండి పై దానికి బోల్డ్కి ఇటాలిక్ తేడా చూపిస్తాను. దిస్ ఇస్ ద బోల్డ్, థిక్ ఇన్ డిస్ప్లే. ఇది వచ్చేసి ఇటాలిక్, కొంచెం స్లాంట్గా స్లిమ్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బోల్డ్, ఇటాలిక్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అండర్లైన్. ఇవి మూడిటి కోసం యూ ట్యాగ్ వాడాము, బీ ట్యాగ్ వాడాను, ఇటాలిక్ ట్యాగ్ వాడాను. సో బిట్వీన్ ద ట్యాగ్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ టెక్స్ట్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్. సో ఈ రకంగా మనం ఇక్కడ బీ ట్యాగ్, ఐ ట్యాగ్ రాస్తే ఆధార్ వరకు మాత్రమే పీటర్ రాబ్ అనే ఆయన ఇటాలిక్లో వచ్చారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ క్లోజ్ ద ఫాంట్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసా, ప్రీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసా, బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసా, అవుట్పుట్ ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్. ఈ రకంగా మనం బ్రౌజర్లో మనం అక్కడ అవుట్పుట్ చూసుకోవచ్చు. ఇలా మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఒకవేళ కనుక మీరు ఎక్కడైనా ఎర్రర్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఇక అవుట్పుట్ స్క్రీన్ ఏం రాదు. యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద వెబ్ నోట్ప్యాడ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ modify into your source code, then come back into execute your file name. So this is the way you can write and execute. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైనా చేంజెస్ చేసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాశాను abc.txt is the
ఫైల్ నేమ్, దెన్ ఆటోమేటికలీ సేవ్ అయిపోయింది. అవుట్పుట్ ఇలా రాలేదు అనుకుందాం. సో కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళి ఎక్కడైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో యూ కెన్ మోడిఫై. ఆఫ్టర్ దట్ సేవ్, యూ మస్ట్ బి సేవ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద బ్రౌజర్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్. సేవ్ చేయకుండా అక్కడ ఎంటర్ చేసేసి అక్కడ సరి చేసేసి మనం బ్రౌజర్లోకి వచ్చేసేసి రన్ చేయాలని చూస్తే ఎటువంటి అవుట్పుట్ రాదు. ఫస్ట్ టైం మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఈ బేసిక్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నోట్ ప్యాడ్లో రాయండి, ఖచ్చితంగా .html సేవ్ చేయండి, బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ద వే యూ కెన్ రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ సోర్స్ కోడ్ ఇంటూ యువర్ బ్రౌజర్. ఖచ్చితంగా అలా చేస్తేనే మనకి ప్రతి ప్రోగ్రామ్, మీకు ఇక్కడ చెప్పే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని కూడా మనం ఇక్కడ రన్ చేసుకుంటున్నాం. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా మీకు అక్కడ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ అనేది మీకు అక్కడ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. ఒకవేళ రాలేదంటే దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఎర్రర్ బిట్వీన్ ద కోడ్, సో యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఏమొస్తుందంటే, మీరు ఇలా ఐకాన్గా మారిపోతుందని చెప్పాము, సేవ్ చేసినప్పుడు బ్రౌజర్ ఐకాన్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం ఎలా నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయాలంటే, సో సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ద రైట్ క్లిక్ ఆన్ యువర్ మౌస్, యూ క్యాన్ ఓపెన్ విత్ అని చెప్పేసి నోట్ ప్యాడ్ తీసుకోండి. ఓపెన్ విత్ అని చెప్పేసి నోట్ ప్యాడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే బ్రౌజర్ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది టెక్స్ట్ ఫైల్లోకి మీకు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఆటోమేటికల్గా ఫైల్ అనేది సేవ్ చేసుకోండి, మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద బ్రౌజర్. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ బ్రౌజర్. ఇక్కడ నేను తీసుకుంది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఐదర్ ఫైర్ఫాక్స్, ఐదర్ క్రోమ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఈ రకంగా మనం HTML కోడ్ని చాలా సింపుల్గా HTMLలో మనం నోట్ ప్యాడ్లో రాస్తాము, బ్రౌజర్లో రన్ చేస్తాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ద ఫైల్ నేమ్ మస్ట్ బి, ఎక్స్టెన్షన్ మస్ట్ బి .html, అదర్వైజ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. బై డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ షుడ్ బి సేవ్డ్ యాజ్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్. డిఫాల్ట్గా మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే టెక్స్ట్ ఫైల్గా సేవ్ అయిపోతుంది. ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేయదు, ఖచ్చితంగా దాన్ని మనం HTML ఫైల్గా మాత్రమే రన్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ HTML. ఈ రకంగా మీరు నోట్ ప్యాడ్లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని అవుట్పుట్ అనేది చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద HTML బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్? థ్యాంక్ యూ.